ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल से एक बाप को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। বাবা তো গতকালও অন্তর্মুখী হবার হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন, তাই না? তো বাবা বলছেন বেশি বাইরে বিনা প্রয়োজনে অতি বেশি বকর করা দরকার নেই, তাই না? শুধু নিরন্তর বাবার ইয়াদে যেন সেবা করতে পারি। বাবা তো কাজ বলে না, বাবা বলে সেবা, তাই না? কর্মক্ষেত্রকে বাবা বলে সেবা স্থান। तो चुपचाप যেন বাবার यादे सेवा करते पारी। प्रश्न, सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? सबसे अच्छा मैनर चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? बाबा बोलছেন সবচেয়ে ভালো পার্সোনালিটি কোনটা, আর দেবতা হবার জন্যে কোন পার্সোনালিটি বা চরিত্র বা ম্যানার্স আমাদেরকে ধারণ করা উচিত? उत्तर, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर्स है, बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए।
नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो, नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से, इसी धारणा से जब सर्विस करते, इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है, तो चेहरा हर्षित रहता है। বাবা তো গতকালও হোমওয়ার্ক দিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের মতন অতীন্দ্রিয় সুখে থাকা আর সবাইকে সুখ দেওয়া, তাই না? বাবা বলেছিল না, না দুঃখ দেব না কেউ দুঃখ দিলে নেব, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই রকম আজকেও সবসময়ে হর্ষিত মুখ। তো হর্ষিত মুখ কে থাকতে পারবে? যে ভিতর থেকে খুশি থাকবে, যে ভিতর থেকে রাজি খুশি থাকবে জীবনে, তাই না? আর যে ভিতর থেকে নারায়ণী নেশা মানে বাবার ইয়াদের নেশাতে থাকবে। বাবা বলল না, কোনো ফ্যামিলিয়ারিটি সেও সুখ দেয় না। ফ্যামিলিয়ারিটি মানে আকর্ষণ, যদি কোনো ব্যক্তির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ, এমনি তো সারা জগৎ আমার, কিন্তু যদি কোনো বিশেষ ব্যক্তি আমার, তাহলে সে বিশেষ আকর্ষণ আমাদেরকে সুখী থাকতে দেয় না, সারাক্ষণ বুদ্ধি ওর দিকে চলতে থাকবে, তো হর্ষিত মুখ সে থাকতে পারবে না, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলছেন হর্ষিত মুখ থাকবো আর বাবার ইয়াদে মস্ত মগন থাকবো, তাই না? गीत न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो कार उपरे बाबा राजी हबे? जार दिल सच्चा दिल, যে সচ্চা দিল থেকে ভগবানকে ভালোবাসে। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जप साहेब को। जप का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, তাই না? মন্ত্র জাপ করতে, নাম জাপ করতে, আগে তো বলতো না কৃষ্ণ নাম নিতে হবে, শিব নাম নিতে হবে, শক্তি স্তুতি থাকতো। তো বাবা বলছেন যে ওই রকম কোনো স্তুতি না, কিন্তু মনে মনে বাবাকে याद करो। नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है, किसी को समझाना भी बड़ा सहज है। तो নিজে তো সুখে থাকবো, হর্ষিত মুখ থাকবো, অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতিতে থাকবো, আর অন্যদেরকেও সেবা করতে থাকবো, তাই না? যখন সুযোগ পেলাম কোনো নতুন আত্মাকে বাবার মেসেজ অবশ্য দেব। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसी को लब नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है, তাই না? বাবা আজকে বারবার করে বলছেন সচ্চে দিল পর সাহেব রাজি। তো সচ্চা দিল থেকে, তাই না, হৃদয়ের মন্দিরে যেন বাবার আসন সবচেয়ে উঁচু হয়। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वो नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती।
आशिक माशूक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। भल धंधा धोरी भी करते हैं परंतु दिल एक के साथ रहती है, वो पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती। उसका भी गायन है परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं, তাই না? যেরকম বাবা দেখায় না রাধা কৃষ্ণের বা গোপীদের কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম কেমন ছিল, যেমন আশিক মাসুক, তাই না? তো সেই কৃষ্ণের গোপী তো আমরা, তাই না? তো ভগবানের সঙ্গে আমাদের ভালোবাসা কেমন, যেমন আশিক মাসুক, তাই না? ভলে কাজকর্ম করতে থাকবো কিন্তু বুদ্ধি বাবার ইয়াদে থাকবে। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। বাবা কমপ্লেন করছেন, সবাই তো বাবা বাবা করে কিন্তু সচ্চা আশিক, যে সচ্চা দিল থেকে বাবার উপরে, তাই না, নিজেকে সমর্পণ করে দেয়, বলি চাড়িয়ে দেয়, সেরকম কিন্তু সচ্চা আশিক কমই আছে। ঠিক বলছে বাবা, নাকি আমরা সব সচ্চা আশিক, না ভিতরে কিছু আছে? তো बाबा कहते इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं, তাই না? তো বাবা বলছেন ভোলে বাবার জ্ঞানে অনেকেরা চলে কিন্তু সচ্চা আশিক, বাবাকে দিল থেকে ভালোবাসে, এরকম কিন্তু কম আছে। ঠিক বলছে বাবা, ঠিক বলছে। আমরা সচ্চা দিল থেকে ভালোবাসি না, গণ্ডগোল আছে দিলের মধ্যে। তো আমরা সব ওই লিস্টে আছি তো, সচ্চা আশিকের লিস্টে আছি তো। তো দৃষ্টান্ত দিয়া হুয়া হে অঙ্গদ কা, তাই না? বাবা বলছেন এক্সাম্পল অঙ্গদের দেওয়া আছে। তো অঙ্গদের এক্সাম্পল কীরকম? রাবণ মানে মায়া, যতই তার পা নড়াতে চেষ্টা করছে, কিসের জন্য? যে যদি তোমার পা নড়ে যায় তাহলে সীতা আমার, তাই না? তো সীতা মানা শুদ্ধ আত্মা, তাই না? তো কার জন্যে মায়া পা নড়াচ্ছে? সীতাকে হরণ করবে। সীতা আমার মানে শুদ্ধ আত্মা, মানে আমার ভিতরের শুদ্ধ আত্মাকে মায়া চুরি করে নিয়ে যাবে যদি আমি মায়ার প্রলোভনে নড়ে গেলাম, তাই না? তো এটা হলো এক্সাম্পল। না আমার পা নড়বে, না আমার ভিতরের হৃদয়ের শুদ্ধ আত্মাকে মায়া বশীভূত করতে পারবে, তাই না? तो रावण ने कहा देखें यह हिलता है व नहीं, जो तीखे तीखे महारथी हैं उनको ही माया पछाड़ती है, তাই না? বাবা মায়া কাউকে ছাড়ে না, তাই না? যেরকম যখন যুদ্ধ হয় তো রাজার সঙ্গে রাজা যুদ্ধ করে, সেনাপতির সঙ্গে সেনাপতি যুদ্ধ করে, মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রী যুদ্ধ করে, সৈন্য সঙ্গে সৈন্য যুদ্ধ করে, তাই না? তো তার মানে মায়া যে যত উপরে উঠবে, যে যত উঁচু স্থিতি বানাবে, তো মায়া ওর পিছনে আরও বেশি লেগে পড়বে কি করে একে স্থিতি থেকে ডাউন করব, তাই না? ওই জন্যে দেখানো হয়েছে না সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলাতে, সবচেয়ে বড় সাপ সে বসে থাকবে 98 বা 99-এ, তাই না? যত উঁচু স্থিতিতে যাবে অত একদম নিচুতে 2, 3, 4-এ এসে বসিয়ে দেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন মায়ার সঙ্গে লড়াই চলছে, কিন্তু কেমন থাকতে হবে? অঙ্গদের মতো, তাই না? অচলোডল। जैसे चूहा काटता है भूख ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है, ऐसे माया भी बड़ी ज़बरदस्त है। जो कोई बेकायदा चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लब चाहिए, তাই না? তো কে বিজয়ী হবে? যে বাবাকে পুরা পুরা ভালোবাসে,
তাই না? সেই বিজয়ী হবে। মায়া যতই তাকে প্রলোভন দিতে চেষ্টা করুক, কিন্তু সে কোনো দিকে নড়াচড়া করবে না। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है। इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिव बाबा के बनते हो, वो तुमको स्वच्छ बनाते हैं। बाबा केन एसेছে? শিব বাবা এসেছে ভিতরের শুদ্ধ সীতাকে উদ্ধার করতে, শুদ্ধ আত্মাকে শুদ্ধিকরণ করতে, তাই না? বিকারও কো নিকাল দেনা হ্যায়। বাবা পরশু দিনের মুরলিতেও বলল না যে বাবা কি ভিক্ষা নিতে এসছে? 5 খোটা সিক্কা, 5 খোটা পয়সা, মানে 5 বিকার বাবা ভিক্ষাতে চাইছে, তাই না? তো শিব বালক এসছে, তাকে 5টে পয়সা দিতে হবে, 5 বিকার। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ, तुमको सर्व शक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। बाप कहते हैं, निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है, তাই না? বাবাও জানে যে নিরন্তর বাবার यादे থাকা অত সহজ না। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाप की याद में खाएं, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है। क्यों न हम उनको याद कर खाएं तो साथ में रहेगा। फिर भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते। कई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते हैं, छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलते रहते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এখনও অনেক বাচ্চারা বাচ্চাই আছে, এখনও দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই। কার সামনে দাঁড়ানো? মায়ার तूफानेर सामने। अगर निरंतर योग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, তাই না? কর্মাতীত অবস্থা মানা কোনো কর্মের হিসাব কিতাব বাকি নেই, সব দিকে চুক্ত হয়ে গেছে। আমার কারোর প্রতি মনে কোনো কমপ্লেন নেই, তখন আমি কমপ্লিট হব, তখন কর্মাতীত অবস্থা বলা হবে। আর যদি আমার মনের মধ্যে এইটুকুও কারোর প্রতি কমপ্লেন আছে বা মনে কোনো রকমের কিছুই আছে, তাহলে সে এখনও কর্মাতীত নয়, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন কর্মাতীত হবে তখন সারা দিন বাবা ইয়াদ আসবে, কেননা হিসাব তো সবার সঙ্গে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। परंतु याद ठहरती नहीं, बड़ी युद्ध चलती है। যতক্ষণ না হিসাব কিতাব চুক্তি হবে, যেখানে হিসাব থাকবে তার কথা মনে পড়বে, তাই না? বাধ্য মনে পড়বে। আমি মনে করতে চাইছি না, কিন্তু যেহেতু সেখানে আমার কিছু হিসাব কিতাব বাকি আছে, তাই জন্যে সে আমাকে যোগে ডিস্টার্ব করবে। तो बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं, कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है, एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही, युक्तियाँ भी बतलाई जाती हैं। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद, তাই না? তো কর্মাতীত অবস্থায় কে কতক্ষণ ধরে আগে পৌঁছে যাবে সেই অনুযায়ী পদ হবে। বাবা বলে না যে নিরন্তর ইয়াদের স্থিতি বিজয়ী স্থিতি,
অনেক আগে থেকে চাই। যদি লাস্টের সময় কর্মাতীত হব, যদি লাস্টের সময় বিজয়ী হব, তাহলে কি হবে? লাস্টের সত্যযুগের লাস্টের দিকে আসব। আর যদি অনেক কাল ধরে বিজয়ী বা কর্মাতীত অবস্থায় থাকবো, চারিদিকে সবাইয়ের প্রতি নিউট্রাল, আমার কারোর প্রতি কোনো কমপ্লেন নেই, আমি সবার থেকে সুখী, আমি সবার থেকে রাজি, সবাই আমার থেকে রাজি খুশি, তাই না? এইরকম স্থিতি অনেক আগে, অনেক কাল ধরে চাই, তবে শতযুগের প্রথম পা থেকে আসতে পারব। तो बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है, बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे यह पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूँगा, তাই না? বাবা বলে না যে যে কেউ মৃত্যুর কাছে আসে, হয়তো তার স্পট ডেথই হতে যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টে, কিন্তু বাবা তাকে 3 দিন আগে থেকে ইশারা দেয়, তাই না? তার কাছে ইশারা আসে, তার মনে হয় যেন আমার কাছে আর সময় দিনকাল বেশি নেই। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है, अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। तो সত্যযুগে কি হবে? খুশি খুশি দেহ রাখবে, যেই ইশারা পাবে যে এবার সময় হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। আর এখানে তো কি করে? বুঝছে যে আমার কোনো পার্টস কাজ করছে না, তাও ডক্টরের হাত ধরে বলবে আর একটু কিছুদিন রেখে দিও না, আমার নাতিটা আসুক বিদেশ থেকে, একটু দেখে দেহ রাখবো, তাই না? তো মনের ইচ্ছা শেষ হয় না। তো বাবা বলছেন ওই জন্যে বেচারাগুলো মৃত্যুর মেসেজ পেয়েও আরও বাঁচতে চায়, তাই না? কিন্তু সত্যযুগে যেই সাক্ষাৎকার হলো যে তুমি ছোট বাচ্চা হবে, সঙ্গে সঙ্গে সে জি হাজির করে, তাই না? সে সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ডেকে নিমন্ত্রণ দিয়ে, তাই না, ভুরি ভোজন খাইয়ে, তাই না, ইচ্ছা মৃত্যু চিতা সাজিয়ে ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করার জন্যে রেডি হয়ে গেল, তাই না? आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, তাই না? সত্যযুগে আত্মা জ্ঞান থাকবে কিন্তু বাবা জ্ঞান থাকবে না। ड्रामा में है नहीं, वहाँ बाप को क्यों याद करें, दरकार ही नहीं, यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं, और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए, भल कितना भी खूबसूरत सुहाना सुंदर शरीर हो, लेकिन लामुजीब तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है, তাই না? হয়তো বাহ্যিক শরীরকার খুব সুন্দর, কিন্তু হলে কি হবে? ভিতরে আত্মা তো কালো আত্মা বসে আছে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন কোনো নাম রূপের আকর্ষণে ফাঁসতে হবে না। यह बुद्धि से समझने की बात है, शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते, यह तो हवा पानी पर होता है, जहाँ ठंड जास्ती होती है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तो बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है, जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানে কি আছে? তোমার আত্মাও শিব বাবার সঙ্গে লাভ ম্যারেজ করেছে,
তাই না, ভালোবাসার সম্পর্ক জুড়েছে এখানে। फिर इस देह के साथ भी लब नहीं रहता, अपनी देह से भी लब नहीं, तो फिर औरों की देह से क्या लब रखना है। তাই না, বাবা বলছেন নিজের দেহকেই অমানত মনে করতে হবে, তো অন্যের দেহ প্রতি নজর যাবা তো দূরের কথা, তাই না। दुनिया में तो काले और गोरे शक्ल पर भी चलता है, कोई बिगड़ देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। তাই না, তো অনেক থাকে না ও কালো ফর্সা, তাই না। তো বাবা বলছেন দেহকে দেখতেই হবে না। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। यह तो बेकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। তাই না, ভিতরে আত্মা কালো, কিন্তু কার সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে, গোরা ফর্সা শিব বাবার সঙ্গে। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है, गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। আজকে বাবা কি কালো আর ফর্সা নিয়ে বসে গেছে, কি জানে কার জন্যে কি মেসেজ দিচ্ছে বাবা, তাই না। বাবার তো অনেক বাচ্চা না, কার মনে কি চলে সে জানে, ভগবান জানে, তাই না। তো বাবা বলছেন एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं, তাই না। এক শিব বাবা মুসাফির বিদেশি পরম ধাম নিবাসী আসে আর হাজার হাজার আত্মাগুলোকে ফর্সা বানায়। काली आत्मा को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, তাই না। শতযুগের যে দেব প্রতিমা তার উপরে 84 জন্মের লেয়ার পড়ে গেছে, এবার বিশেষ করে 63 জন্মের কালো লেয়ার পড়ে গেছে, ধুলো মাটি জমে গেছে, পরিষ্কার করতে হবে। এবার যদি নিজের থেকে পরিষ্কার না কমপ্লিট করতে পারি তো ধর্মরাজ পরিষ্কার করবে, আর যখন ধর্মরাজ পরিষ্কার করার ধরবে, অপারেশন করতে ধরবে, তাই না, তখন কিন্তু কষ্ট হবে, তাই না। ডক্টররা বলে না তুমি নিজের থেকে নিজেকে ভালো করে নাও, যদি একবার হসপিটালের চক্করে পড়ে গেলে এবার ডক্টর এসে কোন দিকে ফুড়বে, কি করবে, কি কাটবে, কি করবে, কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। জল তেষ্টা পেতে থাকবে, জল চাইতে থাকবে, বলবে জল দেওয়া যাবে না, ঠোঁট ভিজিয়ে নাও, তাই না। তো কম যন্ত্রণা, জল তেষ্টা পাচ্ছে অথচ জল খেতে পাচ্ছি না, ডাক্তারের হাতে পড়লেই গেছে, তাই না। তো বাবা বলছেন ওই রকম যে यहाँ किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है। इसीलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो परंतु समझते नहीं, भाभी छोड़ती नहीं, তাই না। বাবা ইশারা দিচ্ছে যদি নাম রূপের আকর্ষণ ছাড়বে না, ফেসেই থাকবে বুদ্ধি, তো তোমার ভাবি মানে ভবিষ্যৎ তোমার ভালো নেই, তাই না। তোমাকে অনেক কিছু ভুগতে হতে পারে। अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं, আর যে পানিশমেন্ট খেয়ে যাবে সে কখনো পদ তার ভালো হবে না। बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, यह है भट्टी, बाप के साथ योग लगाना है। और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सर्विस कर न सके पद भी पा नहीं सकेंगे, তাই না। বুদ্ধি যদি দেহধারীতে আটকে থাকে তাহলে না তার দ্বারা সেবা হবে, না তার দ্বারা জ্ঞানযোগ পুরুষার্থ হবে, না সে উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে। पद भी पा नहीं सकेंगे,
योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी, योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। তাই না? বাবা বলছেন একটাই পথ আছে, যোগের আগুন ছাড়া, তাই না? শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ সীতার উদ্ধার হবে না। তাই তো রামায়ণে বলল, যখন রাবণপুরী থেকে সীতা উদ্ধার হলো, তো রাম বলল অগ্নি পরীক্ষা দাও, যে তুমি রাবণের দুনিয়াতে ছিলে, তো রাবণের কোনো কিছু তোমাকে স্পর্শ করেছে কি না, তাই না? তোমার মন শুদ্ধ আত্মা কি না, অগ্নি পরীক্ষা দাও। তো এখন বুঝতে পারছি তো কোন অগ্নি পরীক্ষা, তাই না? তো যোগের আগুনের মধ্যে শুদ্ধ আত্মাকে শুদ্ধি করতে হবে। तो बाबा रूप भी है, बसंत भी है, तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। भल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, अहंकार आ जाता है। हमने इतने सेंटर खोले हैं, তাই না? বাবা বলছেন হয়তো তুমি অনেক সেবা করেছো, অনেক বড় মহারথী আছো, অনেক সেন্টার খোলারও তুমি নিমিত্ত হয়েছো, কিন্তু যদি অহংকার চলে আসে যে আমি এত করেছি, আমি করেছি, আমি, তো বাবা বলছেন যেখানেই আমি আসলো সেখানে অহংকার চলে আসলো, তাই না? देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, योग लगाओ बाप से, कोई भी विक्रम न बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई भी नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। आज के बाबा घुरे फिरे বলেই যাচ্ছে নাম রূপে ফাঁসবে না, কারোর দেহতে ফাঁসবে না, তাই না? তো যদি এরকম কিছু কালো জিনিস মনে থাকে তাহলে আজকে বাবাকে অর্পণ করে দাও। यह बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर, তাই না? সবচেয়ে বেশি মন্দির আছে শিবের মন্দির, তারপরে আছে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, তাই না? তারপরে আছে জগদম্বা দুর্গার মন্দির। मनुष्य थोड़े जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वो तो निराकार है, निराकार के पुजारी निराकार शिव को पूजेंगे, परंतु जानते नहीं तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही ओना रहता है, তাই না? এরকম বাচ্চা আছি আমরা যে রাত দিন শুধু সেবার কথা মনে চলে, কি করে বাবার সেবা করব, কি করে বাবার সেবা করব। বাবাকে বলি বাবা তুমি আমাকে সেবাতে ইউজ করো, তাই না? যতক্ষণ না নিজেকে বাবার কাছে অর্পণ করব, বাবা তুমি আমাকে সেবাতে ইউজ করো, তো বাবা ইউজ করবে না। আগে তো নিজেকে অফার করতে হবে বাবার কাছে, বাবা তুমি সেবাতে আমাকে ইউজ করো, তাই না? ओ ना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है, बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना। मासी का घर नहीं है, माया के भूत योग तुड़वा देते हैं, यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं, তাই না? বাবা কমপ্লেন করছেন কিছু কিছু আত্মা এত ছুঁইমুই, এত সেন্সিটিভ, তাই না? একটু কিছু বলো আর বেশ
একদম বুদ্ধিতে নেগেটিভ চলা শুরু হয়ে যাবে, ট্রেটর হয়ে যাবে, বাবার উল্টো কথা ভাবতে শুরু করে দেবে, তাই না? এরকম এখানে তো কেউ নেই, তাই তো আমরা তো বাবার কথাকে হাজি করি, তাই না? হতে পারে কখনো আমাদের দ্বারা ভুল হয়ে গেল, তাই না? তো হয়তো নিমিত্ত আত্মা কোনো কিছু গাইডও করলো, তাতে নেগেটিভ চলার তো কিছুই নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন যে এরকম নাজুক, এরকম সেন্সিটিভ হতে হবে না, যে একটু কিছু উপর নিচ হলো আর আমি একদম, তাই না, বাবার এগেনস্টে ভাবা শুরু করে দিলাম, তাই না? तो यह तो बाप ही जानते हैं, वो फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। खाना माना भाग्य, তাই না? যদি বাবার বাচ্চা হয়ে বাবার বিরুদ্ধে ভাবা শুরু করলাম, তাই না? যেরকম গতকালই বাবা মনে হয় বলেছিল যে বাবার কাজে বিঘ্ন ঢালবে না, তাই না? যদি পারো সেবা করবে, খুব ভালো, ভাগ্য জমা হবে, কিন্তু কমসে কম আমার দ্বারা এমন কর্ম না হোক যে ভগবানের কাজে কোনো বাধা বা কোনো বিঘ্ন পড়ার নিমিত্ত হব, তাই না? तो वो फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं, डिसर्विस करने लग जाते हैं, তাই না? তো ডিসসার্ভিস যারা করে, যারা বাবার নাম বদনাম করে, তাই না, তারা যারা বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, তারা কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যায়নি, তাই না? ধীরে 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 ভিতরে নেগেটিভিটি চলতে চলতে, তাই না, চারিদিক থেকে নেগেটিভ কুড়াতে কুড়াতে, তাই না, যেখানেই যাবে সব আছে দোকানে, তোমার কি চাই তুমি সেটা নেবে, তুমি ভালো জিনিস নিতে এসেছো, তুমি ভালো জিনিস নেবে, তাই না? তুমি খারাপ জিনিস দেখলেই বা আমি কেন খারাপ জিনিসটা আমার ব্যাগে ভরবো, তাই না? আমি তো দোকানে গেছি আমার প্রয়োজনের জিনিস নিতে, তাই না? তো বাবার ঘরেও আসলে সব জায়গায়, এখানেও কলিযুগের মায়ার সাম্রাজ্য আছে, তাই না? এখানেও আপ ডাউন অনেক কিছু আছে, কিন্তু আমাকে ভালোটাই নিতে হবে, তাই না? যদি কোথায় নেগেটিভ দেখিও, তো আমাকে নেগেটিভ নেবার জন্যে আমি এখানে আসিনি, তাই না? কেন? আমার উদ্দেশ্য হলো যে আমি ভগবানের কাজে আমি আগে বাড়ব, নাকি এখান থেকে আমি নোংরা কুড়াবো, তাই না? तो भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं, তাই না? ওই জন্যে শাস্ত্রে দেখালো যে ইন্দ্র সভাতেও, তাই না, সব অসুরগুলো এসে অমৃত খাবার জন্যে বসে পড়ল, তাই না, অসুর হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন बाप को कितना ख्याल रहता है, यह फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है, তাই না? তো যারা সেন্সিটিভ হয় ওরা কাঁচা বাচ্চা, তাই না? বাবার প্রতি অচল ডোল না, যে যা হবে কিন্তু বাবার হাত ছাড়বো না, পাক্কা অঙ্গদের মতন পাক্কা নিশ্চয়ই হতে হবে, তাই না? যে যাই হোক, মায়া যত নড়াক, বাবা বলেছে না যে প্রথমে তো লৌকিক পেপার, লৌকিক দুনিয়া থেকে পেপার, তারপরে তো অলৌকিক পেপার, তাই না? যেখানে যাতায়াত করি সেখানে তো হিসাব কিতাব আছে বলেই না যাতায়াত করি, তো সেখানেও হিসাব কিতাব চুক্তি করতে হবে, তবে তো কর্মাতীত অবস্থা হবে, তাই না? तो बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, তাই না? যাদের যাদের বাড়ির লোকেরা প্রথম প্রথম জ্ঞানে আসে, তো খুব ভালোভাবে বাড়ির লোকেরা সাপোর্ট করে, যাও ভালো কথা ভালো জিনিস যাও, তারপরে বাড়ির লোকেদেরকে শোনানোর জন্যে কেউ না কেউ ট্রেটর চলে আসে, তাই না? তাদের কানে মন্ত্র দেওয়া শুরু করে দেবে, আর আজকালে ইউটিউবে তো উল্টো পাল্টা ভর্তি, তাই না? এবার ইউটিউব ঘাঁটবে, ইউটিউবে দেখবে কোথায় ব্রহ্মাকুমারী এগেনস্টে কী আছে,
তাই না, ঘেটে ঘেটে নেগেটিভ মাথায় ভরে নেবে। এবার যে বাচ্চাটা বাবার বাড়ি আসছে তার উপরে অত্যাচার শুরু করে দেবে, তাই না, যেতে হবে না, এই করতে হবে না, জায়গা খারাপ, জাদু মন্ত্র হবে, এই হবে সে হবে, তাই না। কি হবে, যে যে আসছে সে তো বুঝতেই পারছে যে কি জাদু মন্ত্র হচ্ছে, তাই না। तो बरोबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, তাই না। যত নেগেটিভ যত ভিডিওগুলো আসে অ্যান্টি ব্রহ্মকুমারী, তাই না, যে বাবার পাক্কা বাচ্চা সে তো শুনলেই বুঝতে পারবে যে এরা ব্রহ্মকুমারীকে তো বুঝিনি কিছু, তাই না, না বুঝেই উল্টো পাল্টা বকতে থাকে। কি করে যে লোকেরা প্রভাবিত হয়ে কে জানে, তাই না। অদ্ভুত লাগে যে কি করে এইরকমভাবে উল্টো পাল্টা মানুষের কথায় আসে, তাই না। তো বাবা বলছেন একে তো আসে আবার অন্যদেরও মাথা খারাপ করে, আর ট্রেটর যে ভগবানের কাজে ট্রেটর হবে, বাধা দেবে। বাবা গতকালও মুরলিতে বলল, তো বাবার যোগ্য কাজে ভগবানের কাজে যে বাধা ঢালবে, বিঘ্ন ঢালবে, তার গতি কখনো ভালো হতে পারে, তাই না। বাবা স্পষ্ট শব্দতে কালকে বলল তার দুর্গতিই হবে, গতি কখনো ভালো হবে না, তাই না। तो फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या। यहाँ पहली बात है विष विकार छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं हैं, कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु है बिन क्या है कुछ जानते नहीं। जैसे बिगर अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है, बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल हैं। कोई हैं जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है, ज्ञान के बिगर और कोई बात नहीं, তাই না। বাবা বলছেন বাবার বাচ্চাদের মধ্যে রুহে গুলাবও আছে, তাই না। যা পরিস্থিতি আসুক সে কোথায় ফাঁসবে না, তাই না। আর একদম বাবার খুশবু সুগন্ধ চারিদিক ছড়াবে, সে হচ্ছে বাবার রুহে গোলাপ বাচ্চা, তাই না। তো আমরা সব রুহে গোলাপ না। तो योग भी पूरा चाहिए, कोई काले तो पहले से ही हैं फिर और ही काले होते जाते हैं, তাই না। বাবার হয়েও যদি জ্ঞান যোগ ধারণে নেই তাহলে কালো আত্মা তো অলরেডি ছিলাম, আরও কালো থেকে আরও কালো হতে থাকবো। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है, তাই না। বাবা বলছেন এখানে কেউ মহারথী, হাতির মতন পুরুষার্থ, হাতির যেরকম কোয়ালিটি, সে সব সময়ে সামনে যদি বাধা দেখলো, হাতির সামনে বাধা আসলো মানে হাতি কখনো পিছনে ফিরে পালাবে না, সে একদম বাধাকে শেষ করে তার উপরে পা রেখে শুন ফেলে একদম পরিষ্কার করে সে যাবে, তাই না। সে কখনো পিছনে হাঁটবে না, তাই না। বাবা বলছেন কেউ ঘোড়াও আছে, তাই না, যেই দেখলো পরিস্থিতি খারাপ আছে একটু এদিক চলে গেল একটু ওদিক চলে গেল, আবার পরিস্থিতি ঠিক হোক তারপরে আবার বাবার বাড়ি যাব, তাই না, একটু পিছিয়ে গেল, তাই না। তো বাবা বলছেন সব রকম আছে, কেউ শেরনিও আছে, তাই না, যত যাই পরিস্থিতি আসুক, তাই না, সে একদম শের আছে, সে কখনো হার মানার জন্তু না, তাই না। तो सब हैं चलन से झट मालूम पड़ जाता है, यह तो जैसे रीढ़ भेड़ हैं, তাই না। বাবা বলছে ভেড় বকরিও আছে, সবাই গেলে আমি সেবাতে যাব, তাই না, অমুক অমুক গেলে আমি সেবাতে যাব। তো বাবা বলছে যে একা পুরুষার্থ করে সে হলো শের, আর যে সব সময়ে, তাই না, সাথী খোঁজে, তো সে কি, সে তো ভেড় বকরি না। तो कुछ भी नहीं समझते, बुद्धि में बैठता ही नहीं, जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो।
हे आत्मा, तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। এটা হলো ভগবানের আদেশ যে হে আত্মা বাচ্চা, তুমি সব দিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিয়ে এক আমাকে याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। বাবা বলছেন যে দেহধারীরা তোমাকে দুঃখ দিয়েছে তাদেরকে ইয়াদ করতে তোমার ভালো লাগে, আর যে বাবা তোমার সুখের জন্য এত কিছু করছে তার ইয়াদ তোমার ভালো লাগে না। মুঝে ইয়াদ করনে মে ক্যা মুসিবত হ্যায়। তাই না, ভগবানও বুঝতে পারছে না যে আমাকে কেন মনে করে না, আমি এত সুখ দিতে আসি। তাই না, कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है, अरे वर्षा गवा बैठोगे। তাই না, বাচ্চা বলছে বাবা থাকতে পারি না তোমার ইয়াদে, মায়া আমাকে এদিক ওদিক অনেক প্রলোভন দেখায়। তাই না, তো বাবা বলছে আরে বাচ্চে বর্ষা গবা बैठोगे। তাই না, তুমি বর্ষা হারিয়ে ফেলবে, এদিক ওদিক তাকাবে না। তাই না, তুমি নিজের লক্ষ্য নিজের উদ্দেশ্যের পথে চলবে, তুমি সাইড সিনে ফাঁসবে না। মায়া তোমাকে কত রকম মন বুদ্ধি ভোলানোর জন্যে অনেক কিছু দেখাবে, অনেক কিছু শোনাবে, কিন্তু তুমি কোনো দিকে দেবে না। তাই না, বাবা বলে না হিয়ার নো ইভিল, সি নো ইভিল। তাই না, তুমি সোজা পথে চলবে। তাই না, तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। তাই না, বাবা বলছেন এমনি কি তুমি শতযুগের এত সুখের মালিক হবে, তোমার সেই রকম পরীক্ষাও তো হবে, তো সেই পরীক্ষাগুলোতে তোমাকে পাসও তো হতে হবে। तो बाप को थोड़े ही कभी भूलना होता है, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। তাই না, যেই দেহ মনে পড়লো আমি দেহ অমুক তমুক, দেহের পোস্ট পজিশন, তাই না, দেহের ধন সম্পত্তি, দেহের ঘর বাড়ি মকান দোকান, তাই না, যেই মনে পড়লো বুদ্ধি বাবার থেকে সরে আসলো। তাই জন্যে বাবা বলে আত্মা ভাবো আত্মা। তাই না, तो तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो, तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देह अभिमान आ गया, अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल, उनमें सारी नॉलेज है, तुमको भी सिखलाते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा, और सृष्टि चक्र को याद करने जानने से रत्न जड़ी ताज मिलेगा। তাই না, বাবার ইয়াদে থাকবে তো হোলি তাজ পাবে। হোলি তাজ মানে পবিত্রতার তাজ। তাই না, দেবী দেবতার চারিপাশে পবিত্রতার ওরা থাকে, তো যত বাবার ইয়াদে থাকবো অত পবিত্র আত্মা হব। তাই না, এক্ষুনি মনে হয় গান চলছিল শুরুতে, তাই না, পবিত্র মন রক্ষো পবিত্র তন রক্ষো। তাই না, তো বাবা বলছেন যদি মন থেকে বাবার ইয়াদে থাকি তাহলে পবিত্রতার হোলি তাজ পাব, আর যদি সৃষ্টিচক্র ফিরাই মানে জ্ঞানের কথা চিন্তন করি তাহলে রত্নজড়িত তাজের অধিকারী, মুকুটের অধিকারী হব। যত জ্ঞান রত্ন ধারণ করব, দৈবিক গুণ শক্তি ধারণ করব, অত হীরে রত্নের মুকুটের অধিকারী হব। डबल सिर ताज बन जाएंगे, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। তাই না, বাবা বলছেন তোমার দুটো কাজ, এক হলো কালো আত্মাকে পরিষ্কার করা, শুদ্ধ ফর্সা করা, আর এক হলো ভিতরের দেবী প্রতিমাকে উদ্ধার করে পরিষ্কার করে আবার তাকে গুণ কোয়ালিটি শক্তিতে, দৈবী গুণ দৈবী শক্তিতে তাকে শৃঙ্গার করা।
তো দুটো কাজ তোমাকে করতে হবে। तो डबल सिरताज बन जाएंगे, याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। আর যদি নিজের থেকে ভিতরের দেবীকে জাগাতে পারলে না, ধর্মরাজকে জাগাতে হলো, তো ডান্ডা মেরে জাগাতে হবে। কেউ যদি শুয়ে থাকবে, সময় অনুসারে উঠছে না, তো তাকে ডান্ডা মেরে বাড়িতে উঠায়, তাই না? কান ধরে উঠায়, ওঠো, এতক্ষণ হয়ে গেল শুয়ে আছো, উঠায় কি না? তো কুম্ভকর্ণকে কেমনভাবে উঠালো, বাজা গাজা বাজিয়ে উঠালো, দিয়ে যুদ্ধতে পাঠালো, মরে গেল, পারলো না যুদ্ধতে, তাই না? তো বাবা বলছেন সব জ্ঞান পাবার পরেও যদি শুয়ে থাকি, তাহলে কি হবে? ধর্মরাজের ডান্ডা পড়বে যে তুমি এতক্ষণ শুয়ে থাকলে, তাই না? तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए बाप को याद करना है, फिर खुशी भी चाहिए गुप्त। तो बाबा বলছেন কেমন খুশিতে থাকবে? গুপ্ত খুশি, অতীন্দ্রিয় সুখ, মানে কিছু ইন্দ্রিয়জনিত খুশি নয়, তাই না? কিছু ভালো খাচ্ছি, তো যতক্ষণ খাচ্ছি অতক্ষণ খুশ, না হলে খুশি নেই, তাই না? তো ওই রকম খুশি না, সব সময় মনের ভিতর থেকে हर्षित मुख, आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है, তাই না? বাবা বলছে হাসিতেও আওয়াজ হবে না, হাহা করে হাসবে না, তাই না? স্মাইলিং ফেস, তাই না? তো যেখানে হাসিতে আওয়াজ হবার কথা না, তখন মুখে আওয়াজ করে করে কথা বলা ঠিক না? হাঁটার সময় ডাইনোসরের মতন দম 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 আসছে, তো বোঝা যাচ্ছে যে কেউ একজন আসছে, ওই রকম আসা উচিত নাকি? এসে বসলাম তো চেয়ার টানছি তো টানছি তো টানছি, সেটা ঠিক, তাই না? আগে দাদিরা আমাদের কেমন শেখাতো, চেয়ার এমনভাবে তুলে রাখবে যেন কেউ জানবে না, আর যদি কারোর সঙ্গে কথা বলারই থাকে তাহলে এমনভাবে কথা বলবে, চুপ করে গিয়ে ওর কানে বলে আসবে যে এই কাজ আছে, উঠে এসো, তাই না? তো এইরকম না যে সেখানেই মুখ খুলে আওয়াজ করে ক্লাসরুমের মধ্যে বকর বকর করে করতে শুরু করে দিলাম, ওই রকম না। এমন কথা বলবে, প্রয়োজন আছে, ঠিক আছে, হতে পারে প্রয়োজন থাকতে পারে, চুপ করে ওর কানে বলো যে দেখো এটা দরকার আছে, এটা আছে, এটা দিয়ে দাও, পেন দরকার, কাগজ দরকার, চেয়ে নাও, কিন্তু এমনভাবে বলো যেন শুধু ওই শুনবে আর কেউ শুনবে না, তাই না? এমনভাবে কথা বলবে সবাই পিছনে ফিরে তাকাবে, তো সবাইয়ের বুদ্ধিটাকে ডিস্টার্ব করার জন্যে আমি নিমিত্ত হয়ে গেলাম। এমনভাবে এসে চেয়ার টেনে বসবে যেন চেয়ারে আওয়াজ হচ্ছে, তো সবাই পিছন ফিরে তাকাবে, তো সবাইয়ের বুদ্ধি ডিস্টার্ব করার জন্যে আমি নিমিত্ত হয়ে গেলাম, তাই না? ওই জন্যে যা করবে ম্যানার্সের সঙ্গে করবে, তাই না? কথাও বলবে তো আওয়াজ করে করে নয়, তাই না? বাবা বলে না, কম বলো, ধীরে বলো, মিঠা বলো, তাই না? তো সেইভাবে বলবে, কাউকে কষ্ট দেবার মতন টোন কেটে কমেন্ট করে, তাই না? এইভাবে নয়। তো हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। বাবা বলছেন দেবী দেবতা হবে তোমরা, তো কত ম্যানার্স চাই, তাই না? এখন যারা মধুবন যাচ্ছেন, যদি সেখানে গিয়েও এরকম করেন, তো খর্দা সেন্টারের নাম বদনাম হবার ছাড়া আর কিচ্ছু হবে না, তাই না? কেননা এখানে কেউ শিখলো না যে কিভাবে ম্যানার্সের সঙ্গে আসবো, বসবো, কিভাবে ম্যানার্সের সঙ্গে কথা বলবো, কিভাবে ক্লাসে বসা উচিত, তাই না? খুব গণ্ডগোল আছে এখানে, তো এরকম একদমই হওয়া উচিত না, তাই না? সব কিছুতে ম্যানার্স চাই, মর্যাদা পুরুষোত্তম বলে না, তো কথা বলবো তো কেমন বলবো, হাঁটবো তো কেমন বলবো, তাই না? সভাগৃহে আসবো তো কেমন আসবো, সব কিছুর ম্যানার্স আছে না, তো ম্যানার্স হিসাবে চলতে হবে। तो हर्षित मुख रहने से वो गुप्त खुशी रहती है, आवाज से हंसना बुरी बात है।
हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिला कर हंसना, आवाज़ से हंसना भी एक विकार है, वो भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए। वो आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सार्विस और সার্ভিস, তাই না? কখন খুশিতে থাকবো? যখন বাবার সেবা করতে থাকবো, তাই না? বাবার সেবা করলে একদম মন থেকে কি আসে? খুশি আসে যে আজকে আমি বাবার সেবা করতে পেরেছি, তাই না? চাহে তন লাগাই, চাহে মন, চাহে ধন, যাই কিছু করে তৃপ্তি হয়, তৃপ্তির খুশি পাওয়া যায়, তাই না? तो सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं, তাই না? কোথায় লিফলেট বিলি আছে, কোথায় প্রদর্শনী আছে, তো একদম সময় বের করে ভাগা ভাগা পৌঁছানোর উচিত, তাই না? যে বাবার সেবা মানে সেবা আগে, তাই না? तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा বিকর্মা জিত बनेंगे, তাই না? ব্রহ্মা বাবা বলছে আমার মহিমা করবে না, মহিমা শিব বাবার করবে, তাই না? শিব বাবার মহিমা করবে তো বিকর্মা জিত হবে। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं, नंबरवार, তাই না? লাস্টের সময় বুদ্ধিতে শুধু স্বদর্শন চক্রই ফিরতে থাকবে। আচ্ছা, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है। তো বাবার আজকে হোমওয়ার্ক, যখন খাবার খাবো পুরো যেন বাবার ইয়াদে থাকি। भोजन पर याद में रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपनी पुरानी देह से भी लब नहीं रखना है। अपनी पुरानी देह से भी लब नहीं रखना है। যখন নিজের দেহতে ভালোবাসা রাখবো না তো অন্যের দেহ তো দূরের কথা, তাই না? दूसरा, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। बाबा आज के बोलो ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। सच्चा दिल থেকে বাবার মন থেকে রিগার্ড, রিসপেক্ট করতে হবে। अहंकार में नहीं आना है, তাই না? আমি এত সেবা করি, এই করি, ওই করি, অহংকারে আসবো না। नाम रूप की बीमारी से, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, তাই না? কারোর দেহের নাম রূপে বুদ্ধি যেন না ফাঁসে। বাবা বলছেন এই বড্ড বিমারি, এই বিমারি জ্ঞান যোগে এগোতে দেয় না। ज्ञान योग में मस्त रहना है। ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर, सब कुछ बाप हवाले कर,
संगम योगी बादशाही का, संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले, संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव, अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आज कल की बादशाही, आज कल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है, या तो धन दान करने से मिलती है, या वोटों से मिलती है, या वोटों से मिलती है। लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, तो परवाह किसको होगी, तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को, अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर हैं, अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं, अगर श्रीमत पर हैं तो बाप हवाले हैं। ऐसे सच्चे दिल से, ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले, ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी, अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। तो बाबा बोलছেন দুনিয়াতে রাজা या तो ভোট দ্বারা হয় বা ধন দান করলে পরের জন্মেতে রাজা হয়, কিন্তু এখানে বাবা গ্যারেন্টি করছেন তুমি মন থেকে সব কিছু আমার হাওয়ালে করো, আমি তোমাকে রাজ তিলকের অধিকারী বানাবো। তো যে যতটা নিজের মনকে বাবার কাছে বলি দিতে পেরেছে,
সব কিছু বাবার বলে মনে করতে পেরেছে, সে হবে রাজতিলকের অধিকারী বাচ্চা। আর যে মনমত মিক্স করছে, তো মিক্সিং আছে, তো বাবা তাকে রাজতিলক তো দেবে, কিন্তু মিক্সিংওয়ালা দেবে, তাই না? স্লোগান, एक एक वाक्य महावाक्य हो, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु, तब कहेंगे मास्टर सतगुरु। তো বাবা বলছেন সতগুরুর বাচ্চা সতগুরু, মাস্টার সতগুরু। তো গুরুর বাচ্চা গুরু হয় না, তো বাবা বলছেন তো শিব বাবা সতগুরু, তো সতগুরুর বাচ্চা মাস্টার সতগুরু। তো গুরুরা যা বলে সেটা মহাবাক্য হয়ে যায়, মানে সেটা সিদ্ধ হয়ে যায়। তো বাক সিদ্ধি কার হবে? কাউকে কিছু বললাম আর সেটাই হবে, এই বাক সিদ্ধি কার হবে? যার একটাও বল ব্যর্থ যায় না, মানে যার লিকেজ নেই, আত্মার পূর্ণ শক্তি সে বলের মধ্যে আছে, সে কখনো ব্যর্থ বল বা নেগেটিভ বল তার মুখের থেকে বেরোয় না, তার বাক সিদ্ধি হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি। চল বাবার কাছে সবাই ফরিস্তা হয়ে বতনে চলুন।